तीन बेटे उन्होंने मार दिते, घर लुट के ले गए, कुछ नहीं छड्डिया, अग लाती। ये छोटा आ इस तो वड्डा आ, ये घर सी ते इन्हां नूं मार दिता। फिर एडे पत्थर चुक के दूरों मारे, मार के खूनों खून कर छड़े। अपना अपना घर संभालो, बुआ ना खोलियो, लड़ाई लगनी। इंदिरा गांधी पूरी हो गई है। कुछ भी नहीं, जरा जो असी वो लुट के ले गए। असी ते अपनी इज्जत लेके मसां बाहर निकले। सब को लुट लट गए। जो असी बाहर निकले, मम्मी ने मैनू इंज लोई विच लिया होया सीगा, इधर लैके सानू अजे बाहर ही कीता है। उन्होंने घर को लुट के ते अग ला दिते। कोई किते खेतां 'च छुपे, कदी किसी दी छत ते छुपे। किस तरह असी टाइम कट्टिया रब जानदा उस टाइम दा। जे किसी दी छत ते लुक बुक चढ़ भी गए तो बस ये इंतजार करते सी कदों रात पेगी तो कदों असी निकलांगे। सारे कपड़े भीजे पे सी। जो घर आए, फिर घर आके पै गए। ना कोई दवाई, ना कोई डॉक्टर, ना कुछ भी नहीं सी मिलता। उत्थे घर आया नूं एक घर ही आके मार गए। सिर्फ इन्ना ही सी कि भी सिख सीगे, सिख सी, यह कसूर सी। ये टप के दूजी दीवार ते पिछे बन्ने नूं नक्कण लगे ते दो नूं उधर मारिया, एक नूं अगे मारता, ओनूं मारता। मार के उसे गड्डी नूं अग लाती, ट्रक सीगा। दोबारा सारियां ही खून नाल भीजियां पईयां सी। गड्डी रुकदी सी, रोक के धीरे कर दिंदे सी। ਉਹਦੇ चो दुनिया उतर उतर के तां इधर कलोनी नूं भज्जी आउंदी सी ते मारदे सी। जे सरदारां नूं पहिला लुट कीता हुंदा ना भी हाँ तुहाडे नाल आ कुछ होना तां कोई ना मरदे, मार के ही मरदे ना। हुण 4 साल तो इन्हां दे कोल आईयां, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं हुण रहा। कदी इन्हां नूं पता ही नहीं लगता कि रात नूं सवेर समझ के नहा धो के पूजा करके बह जांदे ने रात नूं 2 बजे भी। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लोक आवाज़ टीवी ते मैं मनिंदरजीत सिद्धू। दोस्तों 84 जो दिन चल रहे है इस इन्हां दिनां दे विच जेकर असीं गल करिए तां पूरी कौम का खास करके उन्होंने लोगों का जो दिल्ली में रह रहे सी नरसंहार किया गया मौके दियां हाकमां वालों। नशलकुशी की गई, परिवारों के परिवार तबाह किए गए, मावां सामने पुत्तां नूं मारिया गया, पतियां नूं ते भैणां दीयां इज्जतां लुटियां गईयां। अजिहा कुछ जिन्हां ते बीतिया, जिन्हां ने हंडाया। असीं पासे बैठ के गल्लां कर लैने, कई बार कह दिंदे कि भुल सकते हैं, पर जिन्हां दे पिंडे ते बीतिया वो कदे अजिहियां चीज़ां नहीं भुल सकते। साडे नाल माता प्रीतम कौर ने जिन्हां ने अपना बहुत कुछ गवाया, उन्हां नाल गलबात करते हैं। माता जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। माता जी किहड़े परिवार के किहड़े जी जिहड़े उस समय तुहाडे जिहड़े आ इस जिहड़ी घटना दे विच चले गए सी? ये सरदार जी गए, नाल दियोर भी सगा हो गए। हाँ जी। और ये तीनों बेटे गए। 3 बेटे? हाँ। 3 बेटे उन्होंने मार दिते, घर लुट के ले गए। अच्छा जी। कुछ नहीं छड्डिया, अग लाती। मज्जां सी मेरे को 5, वो भी मेरियां खोल दित्तियां, वो भज गईयां। कुछ भी नहीं, जरा जो असी वो लुट के ले गए। असी ते अपनी इज्जत लेके मसां बाहर निकले। सानू इन्ना पता भी छुप छुप के किसी के घर गए सी, वो मोने सी, उन्होंने मैनू साड़ी दी। कहते साड़ी पा के जाओ ना, पहला तो कहते जाओ ही ना। मैं कहा मैं इत्थे की करांगी बैठी। कुड़ी मेरी कुड़ी सीगी ते इनू मैं बगल च लिया ते लेके ते मैं बाहर निकली। बाहर निकली ते बड़ा मुंडा सीगा, वो भैन मेरी दा ते वो सीगा छादरे। उत्थे चलिया सी। मैं कहा उत्थे उन्हां दे कोल जाने आ। अजे घरों निकले ही हाँ तो ये बाहर गए, दूजे दुर्गापुरी गए ने ते दुर्गापुरी आ रहे। उन्होंने कह के भी अपना अपना घर संभालो,
ਬੂਆ ਨਾ ਖੋਲਿਓ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੱਤਕਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਏਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਕਿਰਪਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੂਨ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਟੱਪਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣਾ? ਛਾਤਰੇ, ਸ਼ਾਦਰੀ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਪੁਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਨੱਥੂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਮੋਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲੈ ਆ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ? ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੋ। ਘਰ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਘਰ ਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਨੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਖਤਮ। ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਸੂਰ? ਇਹ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਘਰੋਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਉਦੋਂ? ਉਮਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਾਰਿਆ? ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ 18-17 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬਾਂਹ ਕਿਹਨੇ ਫੜਨੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਤਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜੇ, ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪਏ ਰਹੇ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਬੀਬੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੌਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਦਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਛਾਦਰੇ ਆਏ ਤੇ ਛਾਦਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਵੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਸੀ, ਰੁਕ ਕੇ ਧੀਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਮਿੱਥ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਥੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਦੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਣ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਆ? ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਦਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 6 ਸਾਲ 7 ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕਾਲਜ ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਮਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ। ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਾਜੇ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਆ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਵੜ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਵੜ ਗਏ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗੋਹੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਗੋਹੇ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੋਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਗਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਰਾ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਭਰਾ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਰਤਾਸ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਜਗਤਪੁਰੀ ਤੋਂ ਰਤਾਸ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦਾ, ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਛੁਪੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਛੁਪੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਪਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੁੱਕ ਬੁੱਕ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਬਸ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਭੈਣੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। 7ਵੀਂ। ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ ਘਰ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਸੀ, ਕਲਕੱਤੇੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪੇ ਸਾਂਭਦੇ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਆਪਦਿਆਂ ਤੇ ਬੀਤਿਆ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਉਠਾ ਦੇਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਤਾਉਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਗਵਾਏ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜੋੜੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਭ ਤਬਾਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।